Hey guys, কি অবস্থা? অরণ্য here. আজকে একটা different kind of game খেলবো আমরা. It was actually suggested by one of you guys. Different বললাম এই কারণে cause গেমটা সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না. গেমটার নাম হচ্ছে Fear and Hunger. Someone commented the name and told me that কোনো রিসার্চ না করে এটা খেলতে. সো আমি অ্যাকচুয়ালি জানি না এটার জনরা কি বা এটা কি নিয়ে গেম. এটা আমার জন্য নিউ, আই গেস তোমাদের জন্য নিউ. সো কথা না বাড়িয়ে লেটস স্টার্ট দ্য গেম. লেটস সি কি হয়. মার্সেনারি, নাইট, ডার্ক প্রিস্ট, আউটল্যান্ডার. আচ্ছা, আই গেস আমাদেরকে ক্যারেক্টার সিলেকশন করতে বলতেছে. সো মার্সেনারি হচ্ছে মার্সেনারি, থিফ, অ্যাসাসিন, whatever brings a silver on the table. Mercenary is known for his dirty tactics in battle and crafty ways of gaining the advantage. Knight, with pure and righteous ways of the warrior, having been trained for the combat since a child. Knight excels in close combat and with different weaponry. Dark priest, bearing no burden on such things as morality or ethics. Dark priest gives an edge in blood magic. However, devoting oneself to magic has left his physical body weak. Outlander, hardened in the freezing winds of the north, Outlander is an epitome of survival. He knows all the tricks to stay alive even in the most impossible situations. So I guess আমাদেরকে ক্যারেক্টার সিলেক্ট করতে হবে কোনটা নিব. এক একজনের স্ট্যাটস আর এক এক রকম আই গেস যা বুঝতেছি. মার্সেনারি আই গেস অ্যাসাসিয়ান টাইপের ক্যারেক্টার. নাইট আই গেস ওর আই গেস সব কিছুই ভালো, যেহেতু বোঝে কম্ব্যাট সিন্স চাইল্ড অ্যান্ড ক্লোজ কম্ব্যাটে এক্সেল করে অ্যান্ড ডিফারেন্ট ওয়েপনারিতেও. ডার্ক পিস্টে একটা স্পেসিফিকলি বলা আছে যে লেফট ইজ ফিজিক্যাল বডি উইক. আই গেস ওর হেলথ কম অনেক, বাট অ্যাটাক হয়তো বেশি. আই গেস নাইটই বেটার হবে, কোনো তো দেখতেছি না. তো উইল চুজ নাইট. ওকে, সো আমাদেরকে নেম লিখতে বলছে. লেটস গো উইথ অরণ্য অ্যান্ড beware, this game contains scenes of extreme violence, gore, sexual violence, and drug usage. If you're sensitive subject, it is advised not to play the game. Okay. আমরা সেন্সিটিভ না গাইস, আমরা অনেক ব্রেভ. ফিয়ার অ্যান্ড হাঙ্গার এটার নাম শুনে তো কাইন্ড অফ হরর গেমই মনে হচ্ছে. লেটস সি কি টাইপের গেম হয় এটা. মিউজিকটা অনেক ভালো, কাইন্ড অফ অনেক অভিনয় একটা অ্যান্ড ইজিয়ার মোড ফর বিগিনার. আচ্ছা, গেম মোড সিলেকশন করতে বলতেছে. I guess এটা easy, এটা medium, এটা hard, and I guess special game mode combines physical, mental, and social challenges in all into one. Oh, I guess আমাদের easy মোডের সাথে যাওয়া উচিত, as আমি গেমটা সম্পর্কে কিছুই জানি না. The intro, yes. Okay guys, you were born with the soul of domination that makes people around you bend to your will. You are a natural leader, but you might often end up blind to self-criticism. If your birth sign wasn't enough to warrant a future of greatness, you are also born into a wealthy, noble family. At an early age, you are sent into training to become a holy knight of the kingdom of Rondon. Okay, Rondon, তাই না? So আমরা কিংডম অফ রন্ডনে, রন্ডন রাজ্যে আমরা জন্মগ্রহণ করছি. Let's see. Training to become a squire was a harsh school that spared no one, no matter if you were from a noble origin or not. A practice sparring match between you and a well-seasoned squire took place at the central training grounds. It is said that a fighter shows their true colors in the first fight. This applied to you too. When you saw the sword coming your way, you quickly stepped aside and dodged it, raised your buckler in defense. আমরা কি ডজ করব নাকি ডিফেন্স করব? আমরা ডিফেন্স করব. You learn defense stance. As time went on, you proved out to be a gifted fighter and a valuable asset to the kingdom. However, the kingdom of Rondon claimed to follow the will of the gods in its pursuits for more power, but all the rewards seemed to fall into the laps of elite and the noble sitting comfortably behind the castle walls.
ওকে, সো আমরা নেক্সটটায় যাই। Ruthlessly, the kingdom would expand its reign, reducing the feeble citadels to ashes and bloodstains, enslaving the poor women folk whilst every man is slain. Only spare a child or two, that its legends may grow. Oh, damn. Your devotion was shaken. You were all but ready to retire from the army, but your family insisted. No, they demanded you to stay as a holy knight, or else you'd bring great shame to their noble family. সো আমাদের এখন ডিসিশন নিতে হবে যে আমরা কিংডমের এত খারাপ কাজের পরও কি আমরা কি হোলি নাইট থাকবো ফ্যামিলির কথা শুনে, অর চলে যাব? আমরা চলে যাব, থাকবো না, খারাপের সাথে থাকবো না আমরা। At this point, family ties weighed no more than strangers you met at the dirty streets of London. You completely cut ties with your family without hesitation. Just as you were about to flee from the army, things took an unexpected turn for you. You met a captain of a small mercenary army who seemed to share the same ill will towards the kingdom of London as you did. The common folk was starting to gather around the charismatic leaders, Legarde, who shared humble origins similar to farmers and villagers alike. There was definitely something otherworldly in his stature. Legarde saw potential in you, and with warm words he almost seduced you to join his band of mercenaries. Thanks to your rigorous discipline, you took a high position in his army in the nights of midnight sun. Okay? Your army was growing fast in both size and influence in your western region. The kingdom of London would first use your services to their own benefit, but soon saw you more as a possible threat to their modern reigns. Something changed with Legarde as well. He kept more to himself and studied ancient texts and occult. He became obsessed with some relics and artifacts that gave you ominous feelings and terrible nightmares. Things would only spiral towards madness even more when Legarde decided to raid the northern capital, Oldegard. Without a warning or negotiations, Legarde killed everyone who stood in the way between him and his mysterious ancient relic. It was this small overblow that was enough of an excuse for the kingdom of Rondon to turn common folk against Legarde and justify his imprisonment. As the troops of the Rondon army marched towards your clearly smaller army, you had to choose which position to take in the coming encounter. Okay. So আমরা এখন কি করব? আমরা কি এখন take the rear and manage defenses or spearhead the coming assault? I guess আমাদের সেফ খেলা উচিত and আমাদের পিছনে গিয়ে ডিফেন্সেস করা উচিত instead of just spearheading the assault. You get a long sword and an eagle crest shield. Okay, you'll get also a plate mail and leg guards. Okay, the Knights of the Midnight Sun lost the fight. Many of her comrades were slain, but you managed to escape the battlefield. Legarde was taken as a captive and be used most likely as propaganda. You knew you didn't have much time before he would be sentenced to death, so you had to act fast. Even if it seemed like a suicide mission, you decided to save Legarde from the prisons he was held in. Before leaving for your desperate journey, you decided to stock up on equipment and items. So guys, basically আমরা আমাদের রন্ডন কিংডমের করাপশন দেখে আমরা ওটাকে লিভ করছিলাম অ্যান্ড আমরা একটা মার্সেনারি গ্রুপ জয়েন করছিলাম যার লিডার ছিল লিগ্রান্ডে অ্যান্ড ও হচ্ছে একটা এনশিয়েন্ট রিলিক চুরি করতে গিয়ে ও ধরা পড়ে যায় রন্ডন কিংডমের কাছে অ্যান্ড আমাদের আর্মি ভেঙে যায় অ্যান্ড আমাদের আর্মি অনেকেই মারা যায় অ্যান্ড লিগ্রান্ডেকে এখন ক্যাপটিভ রাখা হয়েছে অ্যান্ড আমরা এখন ওকে বাঁচাতে যাব। সো আমরা ওকে পিছন থেকে উদ্ধার করতে যাবো কজ ডেথ সেন্টেন্স হয়ে যেতে পারে ওর। সো এখন আমরা কি করব যাওয়ার আগে? স্টক আপ অন ইকুইপমেন্ট, স্টক আপ অন ফুড, রান স্ট্রেইট আফটার হিম। আমরা এখন ইকুইপমেন্ট স্টক করি। ইউ গেট 6 tinder boxes, a quill and a blue veil. ওকে, I guess এখন আমাদের জার্নি শুরু হবে। এতক্ষণ ইন্ট্রো ছিল। সেভ ইউর ক্যারেক্টার ইনফো বিফোর স্টার্টিং দ্য গেম। ইয়েস। The dungeons of fear and hunger stand in front of you. Okay. একটা ঘোড়া মরে পড়ে আছে, কাক আছে অনেক। ওকে,
এটা আই গেস ডানজন। ইউ হিয়ার ডিস্টার্স বার্কিং ফ্রম এফার। আমরা ডানজনে ঢুকি। ইউ স্টেপ ইনসাইড দ্য ডার্কনেস। ওকে, you search the crate for anything useful. You find a purifying talisman. Okay, এটাও সার্চ করি। You search the crate for anything useful. Wooden buckler. আবার সার্চ করলে কি হবে? আচ্ছা, nothing left. Raw meat. Okay, আমরা ইকুইপমেন্ট কালেক্ট করতেছি গাইস। এত অন্ধকার ভাই ভাই। ওকে, ওই রোডে যাওয়ার আগে একটু এই দিকটাও দেখে আসি। দিকে কি আছে? ও, এদিকে পড়ে যাবো আমরা? ভাঙা না, এটা কি কে জানে। সি এখানে কি আছে? ডার্ট। উই ডোন্ট নিড ডার্ট। এক্সপ্লোসিভ veil. No, that's something useful. You find a small key. Okay. Oh, এটা কি? কি এটা? Oh, your prison guard stumbles from the shadows. গাইস, জানো এটা কিসের কথা আমাকে রিমাইন্ড করতেছে? এটা হচ্ছে পোকেমন গেমগুলোর কথা, আর্লি পোকেমন গেমগুলা। ওই যে পোকেমন ব্লু, পোকেমন রেড, পোকেমন সিলভার, ওগুলাতে যে এরকম হতো। ওটা কন্ট্রোলসগুলোও সেম। এই যে এরকম 2D গেম প্লে, অ্যান্ড যখন বুশের মধ্যে গিয়ে পোকেমন এনকাউন্টার করতাম, অথবা হচ্ছে গিয়ে ওই ট্রেনারদের সাথে ফাইট করতাম, তখন এই যে এরকম আসতো। অ্যান্ড এখানে এরকম ছিল অ্যাটাক, তারপরে রান, এসকেপ অর ক্যাচ দ্য পোকেমন। ওকে, সো লেটস সি। আমাদের বডি আই গেস হেলথ আছে, মাইন্ড 100% আছে। কি কি স্কিল আছে? টকিং এন্ড সামটাইমস গেট টু আউট অফ আনকমফোর্টেবল সিচুয়েশন। আই গেস এটা আনকমফোর্টেবল সিচুয়েশন না, ওর দিকে তো মনে হইতেছে না। ডিফেন্স করতে পারি অথবা দৌড়াইতে পারি আই গেস। আর কি কি আছে আমাদের অপশন? গার্ড, হ্যাক। ও শিট, আমাদের এইচপি খেয়ে দিছে। আইটেম কি আছে? না, আমরা আই গেস আমাদের চলে যাওয়া উচিত। বাট ওই তো আমাদের আবার ধরে ফেলবে আই গেস। হ্যাঁ, ও ফলো করতেছে। আমাদের কি ফাইট করতেই হবে? লেটস সি ফাইট করতে পারি কিনা। ডিফেন্স স্ট্যান্স, বাট আমাদের কাছে কোনো অ্যাটাকিং ইয়া নাই তো। কি করব আমরা এখন? ও, এত ড্যামেজ করে গাইস, কি করা যায়? Explosive veil. A veil full of exhale can be used to clear cravens or rocks and rubbles. Blue veil. A veil full of blue liquid. A paper tails when it markings are originate from human structure. আমাদের কাছে তো অ্যাটাক করার কিছু আছে। ও হ্যাঁ, আমরা অ্যাটাক করতে পারি। ও, ওর হাত কেটে দিছি আমরা। Damn, the monster takes a step closer. Heads or tails? Let's go for heads. The guard charges in blind rage. সব মিস করছে। আমরা আবার অ্যাটাক করব। কেটে দিছি গাইস। আবার অ্যাটাক করি। ওকে, টর্সোতে অ্যাটাক করি। টেক্স স্টেপ ক্লোজার। আই গেস আবার হেড টেল করতে হবে। যদি জিতি তাইলে আই গেস ড্যামেজ খাবো না। ওকে, আবার অ্যাটাক করি। ওকে, ভিক্টোরিয়াস। ওকে, মারতে পারছি আমরা। লেটস সার্চ দিস। সার্চ করা যায় না। লেটস সার্চ দিস। পিউরিফাইং টেলসম্যান পাইছি আরেকটা। হুইল পাইছি একটা। হোয়াইট ভেল পাইছি একটা। বড়, এটা কি সার্চ করা যায়? না, এটা জাস্ট এমনি রেখে দিছে। রক্ত কেন এখানে? ও, স্ট্যাচু। কাদের স্ট্যাচু? দিস ইজ a statue depicting the new gods here. Someone has written save us here with blood. Okay, use tinder box to light the candle. Yes, ক্যান্ডেল লাইট করলে ওই জায়গাটা লাইট হয়ে থাকলো। ব্যারেলে সালামি পাইছি গাইস। সালামি খেলে গেছে হেলথ রিগেন হবে। এই জায়গাটাও লাইট করে দিই। আই ডোন্ট নো আমরা কোথায় যাচ্ছি, কেন যাচ্ছি। এখানে তো রক্ত। লেটস সি এই রুমটায় কি আছে। ও, এখানে কি ডিমন সামন করছে কেউ?
sacrificial circle for the older gods. To appease gods or gain favors from them, this is a place to offer your gratitude. Goroth, the destroyer of men, yearns for human sacrifices. Sylvian, the god of fertility and love, wishes nothing more than an act of love in her name. Okay, আমরা এখানে দেখি স্যাক্রিফাইস করতে পারি কিনা। রিচুয়াল সার্কিস ডন ক্রাফট হিয়ার, স্যাক্রিফাইস শো লাভ প্রে। স্যাক্রিফাইস, নিজেকে স্যাক্রিফাইস করবো নাকি? আচ্ছা, আবার তোর শো লাভ, ইউ ডোন্ট হ্যাভ এনিথিং টু মেক লাভ বাট ইউর সেলফ। লাভিং ইউর সেলফ প্রডিউসেস নো এফেক্টস অন দ্য রিচুয়াল সার্কেল, দ্যাটস কাইন্ড অফ স্যাড। স্যাক্রিফাইস করার কিছু নাই, প্রে করি আমরা। হুইচ গড ডু ইউ প্রে? চলো আমরা গরত্রে প্রে করি। ওর যিনি জানি কিনে বলছিল ওই কি সবচেয়ে পাওয়ারফুল গড। ইউ ফিনিশ প্রেইং। কি হইল তোতে? কিছু হয় নাই। নেক্সট গড। ইউ ফিনিশ প্রেইং, তাও কিছু হয় নাই। কোনো লাভ না হয় নাই, কোনো লাভই হয় নাই। আচ্ছা, এখানে সার্চ করি কি আছে। নাথিং ইজ লেফট হিয়ার। আচ্ছা, এটা লুট করছি আমরা একবার। এদিকে গেলে কি আমরা আগে ব্যাক করবো? ইয়েস, আমরা উপরে যাই নাই, রাইট? উপরে যাই। এখানে কি আছে? ফুড আছে মনে হয়। মোল্ডি ব্রেড, এটা কি? Awful smell comes from the rotten meat on the table. Plates are covered with maggots. It does make you wonder if someone actually eats this stuff. After all, why have them here otherwise? নিয়ে যাই কিছু একটা। Soft and squishy, barely able to hold together. Ew. Maggots runs up your arm. এত ডিটেইলস অ্যাড করতে বলছে কে ভাই ডেভেলপারদের? মানে কে জানতে চাইছে যে ম্যাগট আসছে কিনা? আর নিব না ভাই, সরি। You find egg. It seems to be still in edible condition. Okay, আমাদের আইটেমগুলো অ্যাক্সেস করবো কি করে? এখান থেকে। এগুলো কি? অপটিমাইজ, ক্লিয়ার। আমরা লং শট ইকুইপ করলাম, আমরা শিল্ড ইকুইপ করলাম, আমরা রেড মিল ইকুইপ করলাম, আমরা লেগ গার্ড ইকুইপ করলাম। গুড। আমার কাছে এখন অনেক কিছু আছে। এগুলা কি? আচ্ছা, আইটেম। এই তো আমাদের আইটেম, ওয়েপেন, আর্মার, বুকস। ওকে, দেখি তো আমরা এক্স। আচ্ছা, এখান থেকে অ্যাক্সেস করে। এইটা কি? ক্রাফট আইটেম, ফিনিশ। ওকে, ক্রাফট করতে পারবো এখান থেকে। এখানে আচ্ছা আমাদের স্কিলগুলো দেখতে পারবো। এখানে সেটিংস এন্ড এটা লিভ আই গেস, ইয়া দেখে মনে হলো। ওকে গাইস, লেটস গো। দরজা খুলে ফেললাম। ও, বের হয়ে গেছে না? এটা কি? কোর্টইয়ার্ড। দিস মিস সিম টু টুইস্ট ইনটু আনন্যাচারাল শেপস। ও গাইস, এখানে বডি হ্যাং করে রাখা হয়েছে। Partly decomposed body of hanging here. Yeah, I can see that. I don't know এটা কি, মানে চারপাশ দিয়ে এভাবে বডি হ্যাং করে রাখছে। It reeks of death inside. Jump down. No. আর বডি হ্যাং করে রাখছে আর মাঝখান দিয়ে রাস্তা। কোথায় যায় এটা? আরেকটা রুমে? ও, এখানে একটা সিক্রেট ডোর আছে গাইস। You search the barrel. You have turnip, 2 carrots. Okay, দেখি এখানে কি আছে। You try to open the door but it doesn't budge. Investigate. They may seem to react to the markings on the door. You scary thing scares me. Oh, কি হলো? খুলে গেল। আমরা কি ওখানে আগে যাব নাকি ওই আগে মেইন ডোরটা ইনভেস্টিগেট করে দিব? এটা কি স্টিক উঠানো যায় না? মেইন ডোরটা ইনভেস্টিগেট করে আসি। Oh, it might be possible to escape these dungeons. ওকে, আচ্ছা, এখানে যাওয়ার আগে আমরা আগে ওটা একটু এক্সপ্লোর করে আসি। মনে হচ্ছে ওটা বস ফাইট বা টাইপের কিছু। লেটস সি এখানে কি আছে। সিক্রেট রুম। এখনো এদের চ্যান্টিং গুলো শোনা যাইতেছে। আই গেস পাশের রুমেই তো আছে। হ্যাঁ, এটা কোন জায়গা? এটা তো আরো বেশি ডার্ক মনে হচ্ছে। এটা কি? স্ট্যাচুর মতো একটা কিছু দেখি। দ্য হেক্সেন টেবল স্ট্যান্ডস হিয়ার ominously. Use the Hexen cards equipment. Use the Hexen. এটা কি? আই গেস দেখে মনে হচ্ছে এটা আমাদের স্কিল বাড়ানোর কিছু। আমাদের কাছে অলরেডি স্কিল কি আছে কিছু?
কাউন্টার ডিফেন্স স্ট্যান্স, হ্যাঁ এটা স্কিল বাড়ানোর কিছু। আমরা এই যে অলরেডি আমাদের কাছে ডিফেন্স স্ট্যান্স আছে, আর ওয়েট এটার কন্ট্রোলগুলা কনফিউজিং। হ্যাঁ ডিফেন্স স্ট্যান্স আছে, আর আই গেস আর কিছু একটা আছে, দেখতে পারতেছি না। আর আরেকটা অপশন ছিল এখানে, কার্স ইকুইপমেন্ট। লেটস সি ওইটা কি করে। হুইচ ওপেন টু টু কার্স। আচ্ছা আমাদের কাছে কোনো ইয়াই নেই, সোল নাকি এনে বললো, ওইটা নাই আমাদের কাছে। লেটস গো ওই রুমটায়। অন স্টার্টিং টু ফিল হাংরি। আচ্ছা হাংরি, বাট খাবো কেমনে আমি? এগ আছে একটা, আমরা খাবো কি করে এটা? এই তো ইটস আ লিটল লেস হাংরি। আচ্ছা গুড। হাঙ্গার 22। আমাদেরকে আরো কিছু খাইতে হবে। মোল্ডি বেড। আচ্ছা চলো সালামিটা খাই আমরা। আমাদের হাঙ্গার অনেকখানি কমে গেছে। চলো এবার আমরা ভিতরে যাই, এদের সাথে ইন্টারাক্ট করি আগে। কি হই, ও মাই গড, কি মানুষের স্যাক্রিফাইস করতেছে ধরে। দে উইল ক্রিয়েট অ্যান আইডল আউট অফ আওয়ার ফিয়ার্স। ও শিট, এদের সাথে এখন ফাইট করা লাগবে। ওকে চলো, তোমার এই আর্মটা কেটে ফেলি, লেটস গো। হ্যাঁ তোমার এই আর্মটাও কেটে ফেলি, লেটস গো। ও শিট, ও মাই গড, কত ড্যামেজ করে ভাই। কি করব কি করব, ব্লুভেল। ব্লুভেল হলে কি হয়? ও এইচপি পাইছি। চ্যান সামথিং, তুই তো আর অ্যাটাক করতে পারবি না, তোর আমি এই হাতটা কেটে ফেলাই যে হাতে ল্যান্টার্ন আছে। হ্যাঁ ঠিক আছে। হ্যাঁ চ্যান সামথিং, কি হয়েছে তাতে? হেডস, আমরা অলওয়েজ হেড নিব গাইস। ও মাই গড, টেল পড়ছে। চ্যান্স বিকাম হায়ার পিচড। ও শিট, feel terrible menace, and that is the last thing you feel, almost defeated. Oh my god guys, কি হইলো? কি সামন করলো আমার উপরে? মরে গেছি। ও সো আবার শুরু করতে হবে তাই না? ওকে সো গাইস, আই ডোন্ট থিঙ্ক যে আমরা একদিনে এটা শেষ করতে পারবো। সো দ্যাট ওয়াজ দ্য বেসিক গেম প্লে আই গেস। ইফ ইউ ওয়ান্ট a part 2 প্লিজ লেট মি নো ইন দ্য কমেন্টস, অ্যান্ড আমরা যদি অন্য কোনো ক্যারেক্টার নিয়ে খেলি নেক্সট বার সেটাও দেখবো। অ্যান্ড আই গেস গেমের জনরাটা বুঝতে পারছি, এটা কাইন্ড অফ ডিসিশন মেকিং অ্যান্ড কাইন্ড অফ পোকেমনের মতো। ওই যে আগেকার পোকেমনের গেমগুলো যেরকম ছিল, যেটা বললাম যে অ্যাটাক চুজ করতে হইতো, আইটেম ইউজ করতে হইতো, হিলিং পোর্শন সব কিছু আছে। ভালোই, অনেক গেমটা ভালোই লাগলো, একটু ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ গেম নর্মালি যেগুলো খেলি তার থেকে। সো যদি পার্ট 2 দেখতে চাও তাহলে অবশ্যই কমেন্টে জানাও, আর যদি অন্য কোনো গেম খেলতে দেখতে চাও সেটাও জানাও। সো দ্যাটস ইট ফর টুডে, প্লিজ লাইক অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব, অ্যান্ড টিল দেন পিস।